व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब अगला इशू डिस्कस करने तो पहला ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀਸ਼ਨ ਮਲਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ इन मुसलमानों को समझा दिया है कि पाकिस्तान क्यों बना था। ये पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गालियाँ देते हैं। ज़ाहिर है भी एक सैक्शन है जिहड़ा डिबेट करता है भी पाकिस्तान जे ना बनता तो असीं ज़्यादा बेहतर रहिंदे सारे बरे सगीर दे विच सब कॉन्टीनेंट्स। पर मलिक साहब कहते हैं कि भाई हुण ये सबक सिख लो कि भी मेजोरिटी हिंदू का की मतलब है। गौरव महाजन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਲਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜੀਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਗੌਰਵ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟਰੂ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ फिर गौरव महाजन और दो तीन मैसेज ने लिंक के नाल सो सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा इशू जिहड़ा मुख तौर पर मैं जो ये खबर भी देखी तो मैनू घटना याद आई कि जो सरदार जसवंत सिंह खालड़ा उन्होंने लास्ट स्पीच लास्ट उन्होंने विजिट कैनेडा शहीदी तो पहला जी तो उन्होंने डिक्सी गुरुद्वारा साहब टोरंटो दे विच जिहड़ी उन्होंने स्पीच सी मैं भी उस दीवान दे विच मौजूद सी। उन्होंने कही और उन्होंने घटना कही उन्होंने उन्होंने सिखां की गल की जिन्होंने गुलामी कबूली हुई है जां जिहड़े कोई भी आवाज़ चुकण तो घबराउंदे ने एक कैटागरी एक श्रेणी वार उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि जी नादर शाह ने जदों दिल्ली फतेह की मुहम्मद शाह रंगीले नूं हराया जी और कोई उहदे सिपाहियां दे उत्ते हमला हो गया उन्हें तलवार कढ़ लई ते उन्हें कतलेआम दिल्ली च करन दा आर्डर दे दिता। सवेर तो शाम तक जिहड़ा लगातारता नाल हज़ारां दिल्ली वासी जिहड़े ने वो तह ते कीते गए और रात नूं जदों अपने मुख सलाहकार नाल गल कर रहा सी अगले दिन जिहड़ा लाल किले दे विच जिहड़ा उहदा दरबार लगना सी उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़ा कल तो फिर आउणगे नहीं बहुते दरबारी जां दूजे। उन्हां जिहड़ा उत्थों दा लोकल एडवाइज़र सी रंगीले दा जिहड़ा इहदे नाल रल गया सी नादर शाह दे उन्हें कहा भी नहीं हजूर ये दिल्ली का करैक्टर है इन्हों जिन्नी कुट पै जिन्ना कोई मारे उन्ना ज़्यादा झुकते हैं। और उन्हें कहा जी अगले दिन जो दरबार लगा तो बहुत सारे जोड़े दरबारी सी वड्डे वड्डे उन्होंने एहलकार वो कोई मोतियां का थाल भर के लिया कोई सोने का लिया कोई दूजा लिया और जोड़े उन्होंने चों कुछ ने हिंदू व्यापारी वो कह लगे कि हजूर आज क्योंकि दिल्ली सारे पासे लहू ही लहू सी लहू ना लहू लुहान दिल्ली जी। उन्हें कहा कि हजूर आज दिल्ली इतनी खूबसूरत लग रही है मानो हजूर ने पान खा के पींक फेंकी हो कि जी थुक सुट्टी है और चार चफेरे वो पान की जी लाल हो जाता जी। सो उन्होंने कहा भी ये करैक्टर है। ये जदों ही मैं खबर दी हैडलाइन देखी तो मैनू उही क्लास याद आई। हुण ये खबर है सऊदी अज क्योंकि वाइट हाउस के विच सऊदी अरेबिया के डिप्टी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान जिहड़ा है वो मिले प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नूं जी तो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है अल जजीरा की खबर है ट्रंप मीटिंग ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। चलो कि बहुत इतिहासक मीटिंग हुई। सऊदी सेज टॉक्स हाईलाइटेड शेयर्ड व्यूज़ ऑन ईरान। उन्होंने कहा जी ईरान बारे असी विचार साझे किए जी। एक्सप्रैसिस सैटिस्फैक्शन इस ते बड़ी तसल्ली का इजहार किया। ट्रंप्स ट्रैवल बैन नॉट एम्ड एट मुस्लिम्स कि भी जड़ा ये 6 मुसलमान देशों के तो आने वाले शहरियों पर पाबंदी लाई है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हुण मैं वो खबर पढ़ ला फिर सऊदी अरेबिया हैज़ हेल्ड a historic turning point in relations with the United States after a meeting between US President Donald Trump and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman at the White House. The meeting on Tuesday was the first since Trump's January 20 inauguration with a prince who is leading the kingdom's effort to revive state finances
एंड इज़ आल्सो इट्स डिफेंस मिनिस्टर। ये डिफेंस मिनिस्टर भी है और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ। The meeting today restored issues to their right path and form a big change in relations between both countries in political, military, security and economic issues, a senior advisor to Prince Mohammed said in a statement. Hun, the talks appear to signal a marked difference from Riyadh's often fraught relationships with the previous administration of Barack Obama, especially following the 2015 Iran nuclear deal. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 2015 ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। The Deputy Crown Prince viewed the nuclear deal as very dangerous, the senior advisor said, adding that both leaders had identical views on the danger of Iran's regional expansionist activities. The Trump White House has said the deal was not in the best interests of the US. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਖਮੀਨੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਟਾਇਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀਲ। Earlier this month, Trump signed a revised executive order banning citizens from Yemen, Iran, Somalia, Syria, Sudan and Libya from traveling to the US, but removed Iraq from the list after a first attempt was blocked in the courts. The senior advisor said Prince Mohammed expressed his satisfaction after the meeting on the positive position and clarifications he heard from President Trump on his views on Islam. The two leaders also discussed opportunities for US companies to invest in Saudi Arabia. US officials said Trump was considering ending the ban and approving the sale of guidance systems made by Raytheon Company. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਟਲੈਸ, ਸਪਾਈਨਲੈਸ, ਟੁੱਥਲੈਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੱਟ ਕਰੋ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਏਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਸੀਕਸ ਟੂ ਕੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਫਾਰ UN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਟੀ ਨਾਫਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Justin Trudeau warns Trump about NAFTA plan, says it's good for US jobs. ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮੇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਵਰਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਐਵਰ ਅਪਰੂਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸੈਡ ਦਾ ਕਲਿੰਟਨ ਈਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਡ ਲੈਡ ਟੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬਸ ਫॉर ਅ ਹੋਲ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌਬ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਊਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟ ਰਿਵੀਲਡ ਟਰੰਪ ਮੇਡ ਅਪ ਓਬਾਮਾ ਵਾਇਰ ਟੈਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹੈਵ ਬਿਗਨ ਸਲੋਲੀ ਅਨਵੇਲਿੰਗ the results of Obama wiretap investigation that President Trump ordered, and just as we suspected, there is absolutely no evidence that President Obama illegally wiretapped or otherwise imposed electronic surveillance on Trump Tower. ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 6 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਐਂਟਾਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਓਬਾਮਾ ਈਰਾ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੌਸਟੇਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਲ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RSS ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ 43 ਤੇ 44 ਨੰਬਰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਤਾਂ ਕਾਰਣ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ, ਲਖਮੀ ਬਰਸਿਉ ਜੋ ਜੋ ਲਿਉ ਲਾਵੇ, ਸੋਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਲਿਉ ਲਿਉ ਹੁੰਦਾ ਲੈ 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 ਲੈ, ਮਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭ ਕਿ ਵੀ ਹਾਏ ਲక్ష్ਮੀ ਛਨ ਛਨ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰੂਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਤਾ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। 1000 ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਲਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ,
ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਰਸਿਓ ਜੋ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕੋਲੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਰਸਿਓ ਜੋ ਲਿਓ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉ ਲਾਓਗੇ, ਸੋਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਔਰ ਸੋਗ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਖੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੱਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ, ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜਹੂ ਨੈ ਚੇਤੇ, ਅਬ ਜਗ ਜਾਨ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹਿ, ਜਹ ਕਾ ਵਿਛਰਾ ਤੈਂ ਥਿਰ ਲਹਿ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ। ਹੁਣ ਖਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਸ਼ਰ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਐਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਕ ਸ਼ਰਣ, ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਲਣਾ ਖਰਨਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ, ਹਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਵੀ ਖੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਖੁਰ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ, ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜਹੂ ਨੇ ਚੇਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਿਰਦਿਆਂ ਖੁਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਬ ਜਗ ਜਾਨ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਮਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਟਿਕਾ ਲੈ, ਥਿਰ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਹ ਕਾ ਵਿਛਰਾ ਤਹ ਥਿਰ ਲਹਿ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਏ, ਅਬ ਜਗ ਜਾਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਹ ਕਾ ਵਿਛਰਾ ਤੈ ਥਿਰ ਲਹਿ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਮਨੇ ਛਾੜ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।